میں یوں مرحوم ہے بس خدا کی کبھی ہاتھ کے نیچے فروختی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ساری فکر ساتھی آپ میں لکھا ہے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. پڑھیں میرے پیچھے سب. بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا سبوں کے لیے باعث برکت. خدا ان کا میرے عزیزو خدا کا خادم بزرگ پطرس رسول کلام خدا کے اندر اس بات کو اس وقت کی کلیسیا تک وہ ڈلیور کر رہا ہے, پہنچا رہا ہے جن کی فکریں کہیں اور لگی ہوئی ہیں, جو سوچتے اور اپنے پلانس دھیان سب کچھ کہیں اور کسی ہستی پر لگائے ہوئے ہیں اور خدا کی محبت سے ناواقف ہیں کہ ان کا خداوند ان سے کتنی محبت کرتا ہے. اور کلام خدا کے اندر ہم نے ایک تلاوت کیا کہ بس خدا کے توپی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ, انتصاری کے ساتھ, لگن کے ساتھ خدا کا سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ تو اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ کیا کر, محبت کر. میرے عزیزو یہ خدا کا حکم ہے. اور یہاں پر بھی پطرس رسول اسی بات کو دہرا رہا ہے کہ ہم جو غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جس کے بارے میں مقدس داؤد فرماتا ہے غیروں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بھر جائے گا, کیوں نہ ہم اس فارمولے کو استعمال کریں, اس رستے پر چلیں جس راہ کو مقدس پطرس ہم پر ظاہر کر رہا ہے کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ کیا کرو, رہو. تو پھر کیا ملے گا آپ کو, اس کا اجر کیا ملے گا, اس کا ایوارڈ کیا ملے گا, اس کا انعام آپ کو کیا ملے گا. وہ فرماتا ہے تاکہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے, سرفراز کرے, بحال کرے, خوشحال بنائے اور آپ کی ضروریات سے پہلے ہی خدا جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن ہم ان ضروریات کو پانے کے لیے ہم غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, اس برکت کو پانے کے لیے, اس اطمینان کو پانے کے لیے, ان آسمانی اور زمینی برکات کو اپنے لیے, اپنے گھرانہ کے لیے, اپنے قبیلہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے خاندان کے لیے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں, خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھے, کیونکہ خدا ان کے کلام کے اندر یوں مرقوم ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو سب سے زیادہ عظمت دی. وہ فرماتا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں. جبکہ وہ فرماتا ہے کہ آپ سب اور میں
दुनिया का हर एक ईमानदार उसके कभी हाथ के नीचे फरोख्ती के साथ, ईमान के साथ, फरमाबरदारी के साथ, हनीफी के साथ, इंतसारी के साथ, संजीदगी के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी बातों को फॉलो करे, उसकी मर्जी को पूरा करे, तो उसका अवार्ड, उसकी बरकत, उसका इनाम फिर यूं मिलेगा कि वो आपको वक्त पर, आपको फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर इन बातों के लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कोई प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खुदावंद वक्त पर फिर आपको आपकी जरूरियात के मुताबिक, आपकी परेशानी के मुताबिक आपको परेशान नहीं तो होने देगा, बल्कि जैसे कलाम खुदावंद ने लिखा है कि वो आपको गिरने से पहले ही अपने हाथों पर उठा लेगा। खुदावंद ऐसे फिर रास्ते आपके लिए मुहैया करेगा, आपकी बरकत के लिए, आपकी सलामती के लिए। वो हर वक्त क्या कहता है, वो न सोता है न ऊँघता है, वो जागता रहता है, उसकी आंखें, कलाम खुदा ने लिखा है, जमीन पर सैर करती रहती हैं। आज अगर हम परेशान हैं, अगर आज हम मुश्किलात के अंदर हैं, तो मेरे अजीजों, कलाम खुदा के मुताबिक अगर हम इस पर गौर करें, तवज्जो करें, तो हमें साफ साफ कलाम खुदा ये हम पर जाहिर करता है, बताता है कि ये मुसीबतें, ये दुख हमारे अपने पाले हुए हैं, हम खुद इन्हें प्रमोट करते हैं। हम हर वक्त अपने घरों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर, अपने इलाका के अंदर उस अबलीस की उन फौजों को यीशु मसीह के नाम से ज्यादा उन्हें दिन और रात याद करते रहते हैं। तो जिसको हम याद करते हैं, आपको पता है जिसको याद करते हैं ना, हर रोज आप इट्स मीन कि आपका दिल उसके साथ लगा हुआ, आप उसके साथ प्यार करते हैं, आप उसे बहुत जो है मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिसको मेरे चीजों हम नहीं याद करते, हम समझते हैं ये साडा कोई नहीं हो, साडा कुछ नहीं लगता। पूछे ना कोई शख्स आके, वो फलाने ना क्या हाल है, तो पता ही नहीं, कभी गल ही नहीं हुई, ऐसे ही है ना। लेकिन जिसको हम याद करते हैं, इट्स मीन के उसके साथ हम प्यार करते हैं। हमें ये जानना है, समझना है, इस पर गौर करनी है और अपने खुदावन से बढ़कर किसी और चीज से प्यार नहीं करना। दिन रात हमारी आंखें उसकी तरफ लगी होनी चाहिए। जब हम बेड पर लेटे हो, सोए हो, तो हमें खुदावन ख्वाब के अंदर, रोया के अंदर उसकी बातें जाहिर हम पर होनी चाहिए। जब हम जागते हो, काम काज करते हो, तो हमारे होठों से फक्त उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी तमजीद, उसकी शुक्रगुजारी की दुआ होनी चाहिए। तो फिर खुदावंद हमें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा, ऊंचा करेगा। वो कौमों कबीलों से आपको बुलंद करेगा, क्योंकि उसने आपको तुम नहीं बल्कि सर ठहराया हुआ है। हालेलुया। और फिर अगली आयत में, 7वीं आयत के अंदर कलाम खुदा के अंदर लिखा है, 5वें बाब की 7वीं आयत में, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अद्दी फिक्र क्या लिखा उसने कि हाफ फिक्र हमने डालनी है, थोड़ी सी जल्दी ज्यादा तकलीफ देती है ना, और ये जल्दी ना गोली खा लेंगे, ऐसे ही है ना, ते बाकी चीज़ों मसीह पीछे छाड़ देते हैं। और एक कलाम खुदा उनके अंदर लिखा है कि अपनी सारी फिक्र, तमाम
छोटी से लेकर बड़ी फिक्र जितनी भी आपकी जिंदगी के अंदर रुकावट का बायस बनी हुई है बातें, आपके घराना के अंदर जो रुकावटें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, जो बोझ आप लेकर जिंदगी में चल रहे हैं, उस सारे फिक्र को, सारे बोझ को वो फरमा रहा है कि मुझे क्यों? वो फरमा रहा है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। शायद हम भूल बैठे हैं, हम इस बात से ना वाकिफ हैं कि हमारा दुख सिर्फ हम ही जानते हैं। अरे वो आपका खुदा